Good evening, friends. I welcome you all on behalf of Ahmedabad Management Association. Today's topic is very good, like lifestyle for environment, and we have renowned speaker with us. I'll just give introduction of our speakers. Mrs. Sweta Mahajan. She is a Chief General Manager at Consumer Education and Research Center, heading the Energy Conservation Training Program and Home Energy Audits at CERC. Green Skill Development Programs for technically qualified youth, especially engineering students, were conducted under her leadership at CERC as as a resource partner for Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Our second speaker is Dr. Neil Talati. He is a program officer, is an environmental scientist at CERC, EIAPCP, that is a Environmental Information Awareness Capacity Building and Livelihood Program at CERC, a project under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. He holds a PhD in Environmental Science from CVM University, specializing in wetland ecology, biodiversity and crocodile conservation. With over a decade of experience in wildlife and ecosystem research, he has contributed to national projects on crocodile, tigers, elephants, leopards, and wildlife. His expertise spans biodiversity monitoring, animal behavior, and human wildlife conflict studies. Passionate about conservation, he combines research, policy, and education to promote harmonious coexistence between people and wildlife. On behalf of Ahmedabad Management and our speaker, I'll welcome the speaker. No, I'll not take much of your time. Over to you, madam. Now. Good evening, everyone. I will not also take more time because the expert is with us. So, in short, I would like to say that everyone knows, I think, that the CERC, Consumer Education and Research Center, is the consumer rights organization and working for consumer education, protection, and awareness since 1978. And we are giving free of cost Grahak Sathi magazine for the awareness to the consumers. If anyone of you is interested, you can always ask for us anytime. We also have Green Insights magazine, which gives the information on the environment. So that is also free of cost magazine. And we are regularly conducting training programs and awareness programs for senior citizens and for the school children also. And we are doing the training programs and internships for the youth, so that if they have any kind of placement problems, we can solve it through the skill development programs. So you can always take a note that CRC is the friend of all ages, and we can help all people in consumer protection as well as different problems in the life. So if you have any kind of complaints redressal, you can always welcome and you can come to the CRC. Now CRC is doing all these projects with the support for funding and project based support from Government of Gujarat, Government of India, and CSR from the industries. So whenever we are taking such kind of projects, we are starting new initiatives for the benefit of consumers. CRC is also a resource partner of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and that is why the environment education, environment awareness and environment protection are the important things which are also part of the CRC's work. You all must be knowing that our Prime Minister has announced that we will be signing the world's global there's a program for sustainable consumption, and in that case 3 major initiatives were taken by India.
So in World Sustainable Development Summit, it was announced that International Solar Alliance to cope up with increase in energy demand of the people of India, because in next 20 years we will need a lot of energy and we have to import a lot of coal. So to avoid that, this International Solar Alliance is signed. And second one is disaster resilient infrastructure to cope up with natural disasters. And the third one is Mission Life to keep the planet safe and livable for next generations. Government has given subsidies on alternate energy products and renewable energy products like LED bulbs and tubes. You all must be knowing about that. You all must be having this kind of lighting products in the home. But to set our life with the renewables, it is very much important that we should also help the government in such a way that India can achieve the mission life properly. We all know that health of people and planet are interlinked. India has always lived in harmony with nature. Our culture, rituals, festivals, and daily practices demonstrates our strong bonds with the nature. We all call moon as Chanda Mama. We worship rivers. We do Ganga Aarti. We worship banyan tree during Vat Savitri Puja. We worship sun during Chhat Puja. We worship moon during Bij. So reuse, recycle, reduce, redesign, remanufacture have been the parts of India's cultural ethos. So mission life is not very hard like a rocket science like mission moon. If you understand it properly and if you will put it into the habits, it will be very good for India to reach to this goal. And India can achieve this in a classic way just by understanding it properly. So our program officer, Dr. Neil Talati, will explain everything step by step and with easy method how we can achieve the goal of mission life, how to adopt eco-conscious lifestyle and live sustainable life to save the environment and contribute to natural and global environmental goals. Thank you, and I will give it to Neil Talati. So, a very good evening to all of you. Myself, Dr. Neil, and I'm going to present some simple ways in which you can just save the environment. And the major mandate of our Prime Minister, Shri Narendra Modi sir, who has just launched Mission Life from Kevadia. So the word life itself says that it is a lifestyle for environment. It has been written in downstairs. There is lifestyle for environment. And there is a small line which has been added by me, that is we have to be little inconvenient in this. If we want to have a better future and better environment for our future generation and for us, we need to be little inconvenient in protecting our environment. So this would be an interactive session, I would say. So can you just any of the environmental issues which has been listed over this? Any one of it according to your perspective? Global warming. Yes, anyone else? અચ્છા હા ઓઝોન ડિપ્લીશન પણ છે, પછી ઘણાને એવું લાગતું હશે ડેઝર્ટિફિકેશન છે, પોલ્યુશન છે, પણ આની અંદર આપણે જોવા જઈશું ને તો દરેક પ્રોબ્લેમ એકબીજા જોડે ઇન્ટરલિંક્ડ છે. કોઈ એક પ્રોબ્લેમ નથી. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન્ટરલિંક. એક પ્રોબ્લેમ બીજા પ્રોબ્લેમ જોડે ઇન્ટરલિંક છે. એટલે એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ઓલ ટુગેધર એન્ડ ઓવરઓલ થિંગ ફોર એવરીથિંગ. બધા વસ્તુની અંદર તમારે એન્વાયરમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ હશે. ઓકે, તો કોઈ એક પોલ્યુશન વધારે હશે તો શું થશે? ગ્લોબલ વોર્મિંગ થશે, મરીન પોલ્યુશન થશે, અર્બન સ્પોલ બી થશે, ડેઝર્ટિફિકેશન બી થશે, બાયોડાયવર્સિટી બી લોસ થશે, વોટર ક્રાઇસિસ પણ થશે. તો આ બધી વસ્તુની પાછળ અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે, બરોબર?
Human activities, from pollution to overpopulation, are driving up the Earth's temperature and fundamentally changing the world around us. The main cause is a phenomenon known as the greenhouse effect. Gases in the atmosphere, such as water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons, let the sun's light in, but keep some of the heat from escaping, like the glass walls of a greenhouse. The more greenhouse gases in the atmosphere, the more heat gets trapped, strengthening the greenhouse effect and increasing the Earth's temperature. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Climate change has consequences for our oceans, our weather, our food sources, and our health. Ice sheets, such as Greenland and Antarctica, are melting. The extra water that was once held in glaciers causes sea levels to rise and spills out of the oceans, flooding coastal regions. Warmer temperatures also make weather more extreme. This means not only more intense major storms, floods, and heavy snowfall, but also longer and more frequent droughts. These changes in weather pose challenges. Growing crops becomes more difficult. The areas where plants and animals can live shift, and water supplies are diminished. In addition to creating new agricultural challenges, climate change can directly affect people's physical health. In urban areas, the warmer atmosphere creates an environment that traps and increases the amount of smog. This is because smog contains ozone particles, which increase rapidly at higher temperatures. Exposure to higher levels of smog can cause health problems such as asthma, heart disease, and lung cancer. While the rapid rate of climate change is caused by humans, humans are also the ones who can combat it. If we work to replace fossil fuels with renewable energy sources like solar and wind, which don't produce greenhouse gas emissions, we might still be able to prevent some of the worst effects of climate change. ઓકે સો આ વિડીયો જોઈને બધાને ખ્યાલ આવ્યો છે કે અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે, વેધર ઇટ ઇઝ અ ફૂડ પ્રોબ્લેમ, ફ્લડિંગ પ્રોબ્લેમ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ગ્રીન હાઉસ એમિશન્સ, ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે. તમે અત્યારની સિઝનમાં જોઈ શકો છો કે છે વિન્ટર સિઝન પણ આપણને વરસાદની આગાહી પણ મળે છે, બરાબર. ઇન્ડિયા એની 7,500 કિલોમીટરની કોસ્ટલાઇન છે અને અલગ અલગ એરિયાઝની અંદર તમે જોશો ક્યાંક ને ક્યાંક ફ્લડ આવતું હશે, ક્યાંક ને ક્યાંક અર્થક્વેક આવે છે, ક્યાંક ને ક્યાંક થઈ રહ્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક તમે એન્વાયરમેન્ટની અંદર કંઈક એવું કરી રહ્યા છો જેથી તમને તમારા એન્વાયરમેન્ટની અંદર ઇમ્પેક્ટ્સ જોવા મળે છે, જે તમે જોઈ શકો છો, બરાબર. તો આ બધું ઇન્ટરલિંક છે. તો હવે આ બધા પાછળ આપણે એક એવું પહેલાં હું તમને બધા પ્રોબ્લેમ વિશે સમજાવીશ કે કયા કયા પ્રોબ્લેમ છે, પછી આપણે એનું સોલ્યુશન માટે આપણે કયા સ્મોલ એક્શન્સ કરીશું જેથી આપણે એને સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. સો ગ્રીન હાઉસ ગેસીસની અગર આપણે વાત કરીશું તો જે સૌથી વધારે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકો સૌથી વધારે ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન્સ કરે છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેનેડા છે સૌથી વધારે ગ્રીન હાઉસ ગેસ એમિશન કરે છે. ઇન્ડિયા એની કમ્પેરિઝનમાં બહુ ઘણું ઓછું કરે છે. કેમ? કારણ કે ઇન્ડિયા ઇઝ નોટ અ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી. ઇન્ડિયા ઇઝ સ્ટીલ અ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. એટલે એની પાસે એટલા બધા રિસોર્સિસ નહીં હોય જેટલા જે બીજી ડેવલપ કન્ટ્રીઝ પાસે છે અને જે વધારે પોલ્યુશન કરે છે. એટલે જ હાલના સિઝનની અંદર તમે ઘણા બધાએ સાંભળ્યું હશે કાર્બન સિક્વિસ્ટ્રેશન એક બીજો મોટો પ્રોજેક્ટ આવી રહ્યો છે કે જેની અંદર જે કંપનીઝ એમિશન્સ કરી રહી છે એના માટે એ લોકોને ક્રેડિટ્સ મળવાની છે. દેટ ઇઝ કાર્બન ક્રેડિટ. કાર્બન સિક્વિસ્ટ્રેશન એક મોટો પ્રોજેક્ટ છે, બરાબર. તો આની અંદર તમે જોશો તો અલગ અલગ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે 57% છે, ડિફોરેસ્ટેશન ને ડીકેઇંગ ઓફ બાયોમાસના કારણે 17% ઓફ છે, મિથેન 14% છે, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ છે 8% એનાથી પોલ્યુશન થાય છે અને બીજા અધર ગેસીસ જે છે 1% કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. હવે આ એક ઇમેજ જે અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો એ તમે જોઈને તમને બધાને કંઈક ખબર પડતી કાં તો તમે કંઈક કમેન્ટ કરી શકો આ પિક્ચરને જોઈને. એનીવન?
હા એક્ઝેક્ટલી. એકચ્યુઅલી જે ઝાડ કાપે છે એને પણ ખબર છે કે ઝાડનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. પાછળ ઝાડની નીચે 2 જણા બેઠા છે. એવરીવન નોઝ કે ઝાડનું મહત્વ શું છે. બટ સ્ટીલ પીપલ આર ચોપિંગ આઉટ લાઈક એનીથિંગ. કોઈના કોઈ અલગ અલગ કારણો તમને બતાવશે. ઘણા બધા લોકો તો એવા બધા કારણો બતાવે છે કે મારા ઘરમાં ચોર આવે છે આ ઝાડના કારણે. પણ અલગ અલગ ઝાડને તમે મેનેજ કરવા પડે. કઈ રીતે એને મેનેજ કરશો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. અને ઘરની બહારના જેટલા પણ તમે ટ્રીઝ જોવો છો, કોઈ પણ ટ્રી તમારી આસપાસ હશે દેટ ઇઝ નોટ યોર. તમે ભલે પ્લાન્ટ કર્યું હોય પણ તમારે ચોપ ડાઉન કરવું હોય તો તમારે ગવર્મેન્ટની પરમિશન લેવી પડે, વેધર ઇટ ઇઝ અ પ્રાઇવેટ લેન્ડ ઓર અ ગવર્મેન્ટ લેન્ડ. અને ઘરની આગળની તરફના 3 થી 5 ફૂટના અંતરની અંદર આવતા જેટલા બી ટ્રીઝ હોય છે એ ગવર્મેન્ટની પ્રોપર્ટી હોય છે. તમારે એને ચોપ કરવું હોય તો તમે ગવર્મેન્ટને રિક્વેસ્ટ કરશો તો એવરી ચોમાસા પહેલાં અને ઉનાળાની અંદર ગવર્મેન્ટ આપોઆપ એમના ટાઈમે ટ્રીનું ટ્રીમિંગ કરે છે, કાપતા નથી. ઝાડનું ટ્રીમિંગ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઝાડને કાપવાની જરૂર નથી. એક ટ્રીને જેમ આપણે પણ એક બેલેન્સ બોડી બનાવીએ છીએ ને એમ ઝાડને પણ એક બેલેન્સ બોડી જોઈએ. તમે એક બાજુથી તમારા ઘર તરફથી જ કાપ કરશો ને તો એ ટ્રીને બેલેન્સ કરવા માટે એના રૂટ્સ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરશે. એટલે ટ્રી તમને ધીમે ધીમે સ્લાન્ટ દેખાતું જાય છે. કેમ? કારણ કે એને આ બાજુ પડી ના જાય એટલે આ સાઈડના રિજનમાં એના રૂટ્સ એને ડેવલપ કરવા પડે. એટલે તમારે ટ્રીને જ્યારે પણ ટ્રીમ કરવું હોય એટલે એને ટ્રીમ કહેવાય છે. ચોપ એટલે કાપી નાખે છે. ટ્રીમ કરવું જોઈએ જ્યાં જ્યાં એની ડાળખીઓ હોય. એપ્રિલ મેની અંદર આસપાસ કાપવા આવશે. ચોમાસા પહેલાં પણ સરકાર કાપી જ જાય છે. પણ અગર તમને એવું લાગતું હોય કે તમારા ઘરની બહારના ટ્રીઝ હોય છે અને તમારે ટ્રીમ કરવાની જરૂર છે તો તમે ચોક્કસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ફોરેસ્ટ ઓફિસરને તમે એક તમારી કમ્પ્લેન લખશો તો આપોઆપ એ લોકો આવીને એમના માણસો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના આવીને ટ્રીમ કરે છે. ઓકે, તો ટ્રીનું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. અને ટ્રી એ આપણને કેટલી બધી એડિશનલ વેલ્યુઝ આપે છે એ પણ તમને આગળ હું બતાવીશ. એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો જ્યારે હું વિદ્યાનગર નેચર ક્લબ આનંદની અંદર કામ કરતો હતો ત્યારે. ત્યાં આગળ અમે એક રોડ સાઈડ ટ્રીની નીચે અને ટારેટેડ રોડ, આપણો જે ડામરનો રોડ છે એની ઉપર અમે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો. અમે ટેમ્પરેચર ગનથી રોડનું ટેમ્પરેચર, જ્યારે બહારનું ટેમ્પરેચર 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું ત્યારે તમને રોડનું ટેમ્પરેચર 70 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હતું. કારણ કે ટાર જે છે એકદમ ગરમ થાય છે ઉનાળામાં, એના લીધે તમે રોડ ઉપર બહુ ગરમી લાગે છે. અને એ જ વસ્તુ અમે ઝાડ નીચે અમે માપી તો અમને 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ બતાવ્યું. એટલે ક્લિયર ડિફરન્સ ઓફ 32.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ડિફરન્સ તમને જોવા મળે છે. એટલે ઝાડ કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમને એ પણ ખબર હશે. એડિશનલી આપણા ભારત દેશની અંદર કેટલા બધા લોકોની આજીવિકા ઝાડ નીચે થાય છે. તમે એક મોચી જોશો, ફ્રૂટવાળો જોશો, શાકભાજીવાળો જોશો, પાણીપુરી નાલીવાળો જોશો, કેટલા બધા લોકો એવા છે કે જેની આજીવિકા આ ટ્રીઝના લીધે ડિપેન્ડન્ટ છે. તો આપણે એ બધું પણ વિચારવું પડશે અને પર્યાવરણનું પણ વિચારવું પડશે. ઓકે, આ એક ટ્રી છે જે વિચ ઇઝ વેરી ફેમસ ટ્રી, દેટ ઇઝ બાઓબાબ ટ્રી. આ બાઓબાબ ટ્રી છે અને એનું ગર્થ એટલું બધું મોટું છે કે એક 32 માણસથી 33 માણસ જોઈએ અગર એને આમ બાથ ભીડવી હોય તો આટલા માણસ. હવે આટલું જાડું થડ છે તો જાડું થડની અંદર કેટલું બધું સ્ટોરેજ હશે કાર્બનનો, બરોબર? અને કેટલું હ્યુજ ટ્રી છે. પણ એની આજુબાજુ આ એક ઇનસાઇડર એરિયા છે અને ધીસ ઇઝ અ માઇગ્રેટરી ટ્રી. એટલે જે આફ્રિકાથી માઇગ્રેટ કરીને અહીંયા આગળ લાવવામાં આવેલું છે. ઓકે, પણ આપણે ત્યાં આગળ હવે હેબિચ્યુએટ થઈ ગયું છે. જે લોકો ત્યાંથી આવ્યા હતા ત્યાં આગળ એ લોકો એનું સીડલિંગ રોપ્યું ને હવે નાવ ઇટ હેઝ બીન ડાયવર્સિફાઈડ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટ્રી, બરોબર? તો એક ઝાડની તમે જોશો તો તમને ખૂબ જ એન્જોય કરી શકશો. એની ઊંચી હાઇટ છે, એનું હ્યુજ કેનોપી છે, એટલે તમને ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે આ બાઓબાબ ટ્રી વિશે જાણવાનું પણ. પણ અગર આપણે જોઈશું કે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણે ટ્રીઝ એબ્ઝોર્બ કરે છે અને ઓક્સિજન આપે છે, તો CO2, બરાબર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણને આપે છે ઓક્સિજન. તો આ સી જાય છે ક્યાં? કોઈને એવો ક્વેશ્ચન થાય છે? એક્ઝેક્ટલી. તો આ જે સી, જે કાર્બન જે છે એ ઝાડના થડની અંદર હોય છે. એટલે જેટલું જાડું થડ એટલું કાર્બન સ્ટોરેજ એની અંદર વધારે છે. એટલે તમે વિચારો કે જેટલું જાડું થડ હશે તો એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું એક્યુમ્યુલેટ કેટલું બધું થયું છે. હવે જ્યારે તમે ઝાડને કાપો છો ત્યારે એમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બધો હવામાં જાય છે જે પોલ્યુશન કરે છે.
એટલે તમારે આ ઝાડને કાપવું ના જોઈએ, એને ચોપ કરવા જોઈએ, એને ટ્રીમ કરવા જોઈએ, ચોપ ના કરી દેવા જોઈએ. ઓકે, અને એક દેટ ઇઝ અ લાઈક મેક અ વાઇઝ ચોઇસ. અહીંયા આગળ એક તમને બે ટાઈપના ટ્રી બતાવ્યા છે, એક છે નેટિવ ટ્રી અને એક છે એક્ઝોટિક પામ ટ્રી. હવે લોકોને આજકાલ ટ્રેન્ડિંગ છે એટલે પામ ટ્રી બધાને વધારે ગમે છે. કોઈ બી રિસોર્ટમાં જાઓ કે કોઈ બી જગ્યાએ તમે ફરવા જાઓ તો તમને પામ ટ્રીઝ તમને વધારે અટ્રેક્ટ કરે છે ને લોકો જોવે પણ છે. પણ આપણી રિજનને હિસાબે આપણે ટ્રોપિકલ રિજન્સમાં ફોલ કરીએ છીએ, એટલે આપણે રિજનની અંદર જે આપણા નેટિવ ટ્રીઝ છે, આપણા અહીંના જે ટ્રીઝ છે એ પ્લાન્ટ કરવા વધારે જરૂરી છે. કારણ કે તમે જોશો તો આપણી બાયોડાયવર્સિટીને પણ અનુકૂળ આવે એવા ટ્રીઝ લગાવવા જોઈએ. અને આપણે સમર્સની અંદર જ્યાં આગળ આપણને એક્સટેન્સિવ હીટ હોય છે, જ્યાં આગળ 46 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર હોય છે, તો તમને એ ટ્રીઝની અંદર તમને એના કેનોપી નીચે તમને રાહત પણ મળી રહે છે અને સરાઉન્ડિંગ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશનના હિસાબે એ ટ્રીઝ ડેવલપ થાય છે. બરોબર? તો તમારે નેટિવ ટ્રીઝ લગાવવા જોઈએ. એટલે આપણા વિસ્તારમાં નહીં તે કે પામ ટ્રીઝ લગાવવા જોઈએ, જેનાથી એની ઉપર પામ ટ્રીઝ ઉપર ના કોઈ ચકલી માળો બાંધતું કે ના કોઈ પક્ષી આવીને રહેતું. ઓકે, એટલે એનો કોઈ તમને ફાયદો છે નહીં. પણ આ જે નેટિવ ટ્રીઝ લગાવશો તો તમારી આજુબાજુ પક્ષીઓ આવશે, માળો બાંધશે, ફ્રૂટ આવશે તો તમે પણ ખાઈ શકશો, વાંદરા આવતા હશે તો વાંદરાને પણ ખાવા મળશે, આજુબાજુની બાયોડાયવર્સિટીને એક રૂમ મળશે. અત્યારે તમે જોશો તો અમદાવાદની અંદર તમે જોશો ને તો માઇગ્રેટરી છે, આપણે વાંદરાનો બધાને ત્રાસ થયો છે એવું તમને લાગે છે. પણ એનું જે રોટેટિંગ હશે ને, તમે ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરશો ને તો અઠવાડિયું 15 દિવસની આસપાસ ફરીથી એ વિસ્તારમાં આવશે. કેમ? કારણ કે એ વિસ્તારનો ખોરાક ઓછો થઈ ગયો, એટલે 15-20 દિવસમાં ફરી જ્યારે આવે ત્યારે એનાથી એને ફ્રૂટિંગ્સ મળી જતું હોય. તો જ્યાં જ્યાં ફ્રૂટ્સવાળા ટ્રીઝ હશે એ વિસ્તારમાં મંકીઝ જે હશે એ રોટેટિંગ હશે, એની જોડે એને એસોસિએટેડ બાયોડાયવર્સિટી હશે. અગર એને ખાવાનું અહીંયા ઓછું મળ્યું તો એ લોકો માઇગ્રેટ કરીને બીજે જતા રહેશે. પણ એ લોકોની જે હેબિટેટ જે છે એને મેન્ટેન કરી રાખવા માટે તમારે પ્રયત્ન કરવા પડશે. બરોબર? એટલે આપણે નેટિવ ટ્રીઝ લગાવવા જોઈએ, જે આપણને શેડ આપે છે, પ્રોટેક્ટ કરે છે, અને આપણે હીટ વેવથી બચાવે છે. કારણ કે આપણે અહીંયા આગળ હીટ વેવ, આપણને ઓલવેઝ એક એલર્ટ આવે છે ને મોબાઈલમાં, હીટ વેવ એલર્ટ ટુડે, આજે આટલા ડિગ્રી, રેડ ઝોન, આ ઝોન તમને બતાવે છે. તો આપણે આને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે આપણે એક્શન્સ લેવી પડશે. તો હવે ઘણા બધા લોકોને એવું સાંભળ્યું છે કે અમે એક મોટું ઝાડ કાપ્યું પણ અમે સામે 1000 છોડ વાવીશું. પણ એક પ્રોબ્લેમ છે કે જ્યારે તમે એક મોટું ઝાડ કાપશો, એ જેટલું કાર્બન સ્ટોરેજ કરે છે, શું એ નાનું છોડવું કરી શકવાનું છે જે હાલ લગાવેલું છે? અને એ ઝાડ ના કહેવાય, એને એક છોડ કહેવાય. એને મોનિટર કરવો પડે અને એને આગામી 3 વર્ષ સુધી તમારે એને નાના બાળકની જેમ ઉછારવો પડે. ગાય ના ખાઈ જાય એને, પહેલો પ્રશ્ન. બરોબર? પછી એને ઉગવા માટે પાણી પ્રોપરલી મળવું જોઈએ, જગ્યા એને સુટેબલ થવી જોઈએ, શું એને પ્રોપરલી ખાતર પાણી થતું હોય છે એનું કે નહીં, ઉધઈની બહુ સમસ્યા છે તો શું એ સર્વાઈવ કરી શકશે કે નહીં, બહુ બધા પ્રશ્ન છે. એટલે એક એડલ્ટ ટ્રી જે 50-60 વર્ષનું ટ્રી છે, એની સામે તમે એક નાનું સેપલિંગ જે હાલ તમને 2-5 10-15 દિવસનું, 20 દિવસનું, 1.5 મહિનાનું, 3 મહિનાનું સેપલિંગ લગાવશો, એને એલિવેટ થતા અને એને એટલું ગ્રો થતા ને એને એટલું કાર્બન સ્ટોરેજ કરતા ને એટલું ઓક્સિજન આપતા એટલો બધો ટાઈમ લાગશે કે આપણી જનરેશન નીકળી જશે. એટલે ઓન એન એવરેજ પર પર્સન હેઝ ટુ પ્લાન્ટ 1 ટ્રી ઇન હિઝ લાઈફ. એ આપણે એક ગોલ લગાવવો જોઈશે. તો જ આપણે જે સાથે આપણે ડેવલપ પણ થવાનું છે અને આપણે આપણી એન્વાયરમેન્ટને બચાવવાનું છે, એ બધું આપણે જોડે મેનેજ કરવું પડશે. ઓકે, આની અંદર ઘણા બધા મુદ્દા લખ્યા છે, કેટલું કાર્બન સ્ટોરેજ કરે છે, કેટલા વર્ષ લાગે છે, મેં જે બધું તમને કહી દીધું એ બધા આમાં પોઈન્ટ ડાઉન નોટેડ કરેલા છે. ઓકે, તો શુડ વી નોટ ટ્રાય ટુ પ્રોટેક્ટ અવર ઓલ્ડ ટ્રીઝ? એક મેજર ક્વેશ્ચન હશે. શું આપણે આપણા જૂના ટ્રી છે એને બચાવવા જોઈએ કે નહીં? એ તમારા માટે એક ક્વેશ્ચન રહેશે. બરોબર? ઓન એન એવરેજ પર પર્સન વોટર યુઝેસની અગર આપણે વાત કરીશું તો એક માણસ ઓન એન એવરેજ ભારતની અંદર 124 લીટર જેટલું પાણી વાપરે છે. આપણા ઘરમાં 4 મેમ્બર છે તો ઇન્ટુ 4 કરી દો. આપણા ફ્લેટમાં કાં તો આપણા સોસાયટીની અંદર કેટલા લોકો છે, ઇન્ટુ એ કરી દો. આપણા રિજનમાં કેટલા છે, આપણા સ્ટેટમાં કેટલા છે, ને આપણા
નેશનમાં કેટલા છે એનું તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો આપણી જોડે જેટલો ફ્રેશ વોટર રિસોર્સિસ છે ને એની અંદર આપણે કેમના અક્યુમ્યુલેટ થાય ઇટ ઇઝ અ બિગ ક્વેશ્ચન માર્ક. અને આપણે આપણા રિસોર્સિસને એ રીતે વેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે આપણે સવારની અંદર બ્રશ કરતા હોય તો ઘણા બધા લોકો નળ ચાલુ રાખીને જ મૂકી દે છે. વોટરની સ્કેર્સિટી એક મેજર પ્રોબ્લેમ છે આપણા કન્ટ્રીની અંદર. 70% ઓફ વોટર ઇઝ સોલ્ટ વોટર. અને જે મેજર જે છે એ નોર્થ પોલ ને સાઉથ પોલની અંદર આઈસ ફોર્મની અંદર છે ને આપણી જોડે જે છે ખાલી 1% ઓફ વોટર છે જેને આપણે યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, તો વી હેવ ટુ થિંક ઓન ટ્વાઇસ. આપણે 1000 વાર વિચારવું પડશે કે આપણે આ પાણીને કઈ રીતે યુઝ કરવું જોઈશે. બરોબર? એમાં કોઈ ચીકણા નથી બની જવાના, બટ એની એક મેથડ છે ને આપણે એક વે બનાવવો પડશે જેથી આપણે એન્વાયરમેન્ટલ કોન્શિયસ બનીશું. ઓકે, અને યુએસ જેવી કન્ટ્રી જે છે ઓન એન એવરેજ પર પર્સન 555 લીટર્સ ઓફ વોટર પર પર્સન પર ડે યુઝ કરે છે. એટલે અહીંયા આગળ પણ જોશો ડેવલપ કન્ટ્રીઝની અંદર વધારે વોટરનું યુઝ કરે છે. ધો ત્યાં આગળ હવે મીટર્સ આવી ગયા છે, શું આપણી કન્ટ્રીઝમાં પણ આવી શકે છે. તો આપણે પણ વોટરને કેવી રીતે આપણે મેનેજ કરીશું એક ક્વેશ્ચન છે. રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ અ હ્યુજ ગ્રેટ સોલ્યુશન. ગવર્મેન્ટ એને ખૂબ પ્રમોટ કરી રહી છે. તો તમારે પણ તમારી સોસાયટી હોય જે નવી કન્સ્ટ્રક્શનની અંદર તો કમ્પલસરી છે, હવે જૂની જે સાઇટ્સ હોય એની અંદર પણ બધાએ ગવર્મેન્ટની અંદર અપ્રોચ કરશો તો ઘણી બધી એજન્સીસ છે જે તમને આવી રીતના રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરે છે અને ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ગુડ ક્વોલિટી ઓફ વોટર. બધાને વરસાદમાં નાહતા હશો કહેતા હશે કે તમને સ્કિન ડિઝીઝ થયો પહેલાં વરસાદમાં નહીં લેશો એટલે તમને બધાને મટી જશે એવું બધા કહેતા હોય છે, પણ ઇટ ઇઝ અ નેચરલ ફોર્મ ઓફ વોટર જેની અંદર તમને ઘણી બધી વસ્તુ તમને મળી જાય છે જેથી તમારી અમુક બીમારી તમને ઓછી પણ થઈ શકે છે. India is and 54% of India is facing high to extremely high water stress. તમે રેડ પેચીસમાં જો છો ને એ બધી જ સ્ટેટની અંદર એક્સ્ટ્રીમ વોટર સ્ટ્રેસ છે. એમાં આપણું ગુજરાત પણ આવી ગયું અને આઈડિયલ રેન્જ આપણે વોટર જે આપણે બોર, હવે તો બોર આવી ગયા છે અને બોર વેલ આપણે અંદર ખોદતા જઈએ છીએ પણ ઓન એન એવરેજ ઇટ ઇઝ 60 to 120 feet down which is an ideal range of drinking water. જે આપણા જમીનના એક્વિફાયર્સ છે, જમીનની નીચેના પાણીના સ્તર છે એ ડિપ્લીટ થતા જાય છે. બરોબર? કેમ? એટલા જ માટે આપણને રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ કરવાનું કહે છે કે આપણા બોરની અંદર ફરીથી પાણી જાય તો વેલ્સના લેવલ ઉપર આવશે. હવે ઘણી જગ્યાએ અગર મહેસાણાની અગર વાત કરશું તો મહેસાણામાં 700 ફૂટ સુધી પાણી નથી આવતું. તો એ ડ્રિંકિંગ વોટર પાણી નથી. ત્યાં આગળ બીજા કેમિકલ્સ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે જે તમારે હેલ્થને પણ ખરાબ કરી શકે છે. એટલે વી હેવ ટુ થિંક ઓન ધીસ અને આપણે આપણું પાણીને કેવી રીતે બચાવી શકીએ છીએ, કઈ રીતે એને સારી રીતે આપણે એને યુઝ કરી શકીએ છીએ એનું આપણે વિચારવું પડશે. Fresh water is becoming one of the scarcest resources on the planet, which sounds crazy, right? I mean, the world's scientists are saying the oceans are rising and you probably have running water in your house. Shoot, look at a map and you'll see that 71% of the Earth's surface is covered in water. So how could we be running out? Well, almost all the water in the world is salt water, so we can't drink it or grow crops with it. About 1% is in the atmosphere and only 2.5% is fresh water in liquid form. Out of that small amount of fresh water, most of it is found in ice caps, glaciers, and permanent snow, and almost all the rest is found in the ground. Yep, only about 1% of the world's fresh water is easily available to the creatures, plants, and 7 billion humans that live on land. That's it. And here's where we currently stand. Some estimate that we've consumed or are already using about 50 to 60% of our fresh water, 70% going to agriculture, 22% going to industry, and about 8% is what we consume in our homes. Except remember, we eat the food that agriculture grows and use the things that industry makes. So humans are really doing all of the drinking of the milkshake, so to speak. And literally, we love our milkshakes. From start to finish, everyday things all around you have a bigger water footprint than you might imagine. For example, it takes about 140 liters of water to produce 1 cup of coffee, 14,400 liters to produce 1 kilogram of beef, 24,000 liters to produce 1 kilogram of chocolate, and 39,090 liters to produce a new car. Bigger sip than you thought, right?
About 1 in 8 people don't have access to safe water, and it's even worse in cities where that number is only 1 in 4. On top of that, our population has doubled in the last 40 years. Industrialization continues to develop in response, and our use of water has also quadrupled. Again, to put this simply, we are literally drinking our home, this lovely green and blue milkshake, all up. And if you're thinking water scarcity only happens to other people, I've got water, I'm fine, think again. Even places that currently have access to clean water are at risk due to things like industrial accidents, agricultural waste, poor water management, natural disasters, and yep, from all of the other things that people like you and I flush down the drain. See, that stuff doesn't just go away, it goes back into your milkshake. એટલે આપણે જોઈએ છે કે પાણીનો કેટલો બધો અલગ અલગ વેમાં યુઝ થાય છે. આપણે ક્રોપ ગ્રો કરવા માટે તમને કેટલા લીટર્સ ઓફ પાણી તમારે યુઝ કરવું પડે છે જ્યારે તમને 1 કિલોગ્રામ તમને ઘઉં કાં તો ચોખા મળે, બરાબર? તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે ક્રોપને ઉગાડવા માટે અગર આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં ફ્રેશ વોટર નહીં હોય તો આપણે કઈ રીતે એને ઉગાડીશું? એટલે મેજર ચેલેન્જ હોય છે ગવર્મેન્ટ માટે પણ કે આપણે ફ્રેશ વોટર રાઈટ ટાઈમે રાઈટ લોકો ખેડૂતોને મળી રહે, બરાબર? નો ફોરેસ્ટ નો ટ્રીઝ. દેર વોન્ટ બી ઇધર સેવ ફોરેસ્ટ એન્ડ ટ્રીઝ ફોર ધ સેક ઓફ વોટર. આપણે ગુજરાતની અંદર નર્મદા જેવી મોટી નદી છે, એનું ઓરિજિન ક્યાંથી છે? વેરી ગુડ, અમરકંટક એનું ઓરિજિન છે. તો અમરકંટકની અંદર ક્યાં મોટા હિમાલયાઝ છે કે જ્યાં આગળથી પાણી આવે છે? કોઈ મોટા ગ્લેશિયર્સ નથી કે ત્યાંથી પાણી આવે છે. તો નાના નાના ઝરણા વરસાદના પડે છે, નાના નાના ઝરણા ભેગા થઈને એક મોટી નદી બને છે. તો આ એક કોન્સ્ટન્ટ ફ્લો છે આપણા માટે. મધ્યપ્રદેશ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ કે આપણા માટે આટલી મોટી રિવરનું સર્વાઈવલ રાખ્યું છે. ઓકે, એટલે મધ્યપ્રદેશ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ આપણને અને આપણી બીજી સ્ટેટ્સને પણ પાણીને ઇલેક્ટ્રિસિટી આપી રહ્યા છે. એ આપણે ત્રણેય સ્ટેટ આપણે જે ડિવાઈડ કર્યા છે એના માટે છે, બરાબર? ગાર્બેજ ડમ્પ્સ આર ધ રિઝલ્ટ ઓફ ગ્રેબ એન્ડ ડમ્પ કલ્ચર. પહેલાંમાં હતું સ્ટોન એજ હતું, ગોલ્ડન એજ હતું, પછી હવેની એક જે એજ આવી છે દેટ ઇઝ ગાર્બેજ. વી ગ્રેબ એવરીથિંગ એન્ડ વી ડમ્પ એવરીથિંગ. આપણને જરૂર છે કે નહીં એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે, પણ આપણને ગમી ગયું કાં તો કોકની જોડે જોયું એટલે આપણે લઈ આવીશું. વાપરવું ના વાપરવું એ પછીની વસ્તુ છે. પણ અહીંયા ઘડી આપણે વિચારવું જોઈશે કે આના લીધે આપણે કેટલું બધું પ્રોડક્શન પર ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે. પ્રોડક્શન માટે ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક ને કંઈક રીતે નેચરલ રિસોર્સિસ ઉપયોગ થાય છે એને બનાવવા માટે. વેધર એ સેલ બેટરી હોય કાં તો તમારું વોલેટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ બી પ્રોડક્ટ તમે અહીંયા આગળ જોશો એ નેચરમાંથી આવી રહી છે, એ તમને કોઈ જગ્યાએથી મળતી નથી. એને બનવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક કંઈક રીતે નેચરલ રિસોર્સિસનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે એ બની છે. ઓકે, તો આ ગ્રેબ અને ડમ્પ કલ્ચરને આપણે બંધ કરવું જોઈએ. આપણી જરૂરિયાત છે મેક અ વાઇઝ ચોઇસ. એટલે નીચે લખ્યું છે કન્ઝ્યુમ લેસ, કન્ઝ્યુમ વાઇઝ, રીયુઝ એન્ડ રીસાયકલ. એટલે આપણે દરેક વસ્તુને રિડ્યુસ, રીયુઝ, રીસાયકલ તરીકે આપણે જોવું પડશે, તો આપણે એને બચાવી શકીશું. કારણ કે જેની ડિમાન્ડ વધારે એનું પ્રોડક્શન વધારે, એટલે અલ્ટિમેટલી એ એન્વાયરમેન્ટ ઉપર જ સ્ટ્રેસ આવવાનો છે, બરાબર? એટલે વી હેવ ટુ મેક અ વાઇઝ ચોઇસ કે અગર આપણને જરૂર છે તો જ એની ખરીદારી, નહીં ચાલતું હોય તો આપણે એને થોડુંક ડ્રોપ આઉટ કરવું પડશે. 1 million sea birds and 1 lakh marine mammals are killed annually from plastic in our oceans. કે બધું જ વેસ્ટ તમે જે યુઝ કરશો, ફેસ વોશથી માંડીને એમાં માઇક્રો પ્લાસ્ટિક્સ ને માઇક્રો બીડ્સ હોય છે, એ બધું ધોવાય છે, એ જાય છે ક્યાં? ગટર દ્વારે, કાં તો તમારા વેટલેન્ડમાં, કાં તો તમારી નદીમાં, અને નદીથી જાય છે ઓશન્સમાં. અગર એ ક્લીન નહીં થાય અને આપણી ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ અગર ફેલ થઈ જશે તો આ બધું જ વેસ્ટ ઓશનમાં જાય છે, અને ઓશન્સના કેટલા બધા મરીન એનિમલ્સ છે કે જેના ઉપર ઇમ્પેક્ટ થાય છે અને એ લોકોની ઉપર અસર જોવા મળી રહી છે. એટલે પ્લાસ્ટિક ઇઝ અ બિગર પ્રોબ્લેમ નાઉડેઝ. એન્યુઅલી 500 billion plastic bags are used worldwide. More than 1 million bags are used every minute. એક મિનિટની અંદર કેટલી 1 million bags are being used. તમે વિચાર કરો, આખા દિવસમાં, આખા મહિનામાં, આખા વર્ષમાં
કેટલું અમાઉન્ટ ઓફ પ્લાસ્ટિક, ને પ્લાસ્ટિક ઇઝ નોટ રિસાયકલ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ડાઉન સાયકલ્ડ. ઓનલી 5% ઓફ પ્લાસ્ટિક ઇઝ રિસાયકલ્ડ. ડાઉન સાયકલ્ડ એવું કહેવાનું કારણ કે પ્લાસ્ટિકની બોટલમાંથી ફરીથી પ્લાસ્ટિકની બોટલ ક્યારેય નથી બનતી, એમાંથી લૂઝ મટીરિયલ કોઈ બની શકે, બટ પ્લાસ્ટિકની બોટલની પાછળથી ફરીથી પ્લાસ્ટિક બોટલ ના બની શકે, પ્લાસ્ટિકની બેગમાંથી ફરીથી પ્લાસ્ટિક બેગ ના બની શકે. એટલે તમારે એનું ગ્રેડ કયું છે, કયા પ્રમાણે એનું યુઝ થયેલું છે, કયું અંદર ગ્રેડ લખેલા હોય છે એની અંદર 1 2 3 4 5 6, તમે પાણીની બોટલ જોશો એની અંદર પણ, બરાબર. એટલે તમે પહેલાં ઇનિશિયલી જોતા હશો તો પહેલાં પાણીની બોટલ લેતા હતા ને તો ઉપરથી આમ વળી નથી જતી, અત્યારે તમે બોટમથી પકડીને પાણી પીવા જશો ને તો વચ્ચેથી આમ નમી જાય. એટલે લો ગ્રેડ પ્લાસ્ટિક, 1 ઇઝ વેરી લો ગ્રેડ પ્લાસ્ટિક, 7 ઇઝ અ ગુડ ક્વોલિટી ઓફ પ્લાસ્ટિક. પણ પ્લાસ્ટિક ઇઝ ઓલવેઝ રિલીઝિંગ ડાયોક્સિન્સ વિચ ઇઝ ઓલવેઝ લીડિંગ ટુ કેન્સર. એટલે તમારી બોડીની અંદર કેન્સર થવાના રોગ વધી જાય છે. એટલે આપણને પ્લાસ્ટિકની વસ્તુમાં ગરમ કરીને ખાવાની પણ ના પાડે છે, બરાબર. તો વી હેવ ટુ મેક વાઇઝ ચોઇસ. આપણે સ્ટીલના વેસલ્સ આપણે યુઝ કરવા જોઈએ, એલ્યુમિનિયમ પણ ના વાપરવું જોઈએ એટલું બધું, અને તમારે ગ્લાસના વેસલ્સ તમારે વાપરવા જોઈએ, જેથી કરીને એ તમારા બોડીની અંદર કાર્સિનોજન્સ ના જશે, બરાબર. એટલા માટે લખ્યું છે પ્લાસ્ટિક ચોઝ કન્ઝ્યુમ લેસ પ્લાસ્ટિક. Everywhere you are surrounded with plastics in some or the other way. બાયોડાયવર્સિટીની અંદર પણ અને હ્યુમન્સની અંદર પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ રીતે આપણને પ્લાસ્ટિક આપણી બોડીમાં જઈ રહ્યું છે અને આપણને ખબર નથી. ક્યાં તો આપણે એના વિશે જાણવા છતાં પણ આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ છીએ.
દુનિયાની અંદર 32થી વધારે જાતિના સોલ્ટ્સ મળે છે, અલગ અલગ ટાઈપ્સના. એમાંથી 24 જાતિના જે સોલ્ટ્સ છે એની અંદર પ્લાસ્ટિક જોવા મળે છે. વાય ઇટ ઇઝ સો? કે આપણે પોલ્યુશન કરીને જે ઓશન્સમાં જાય છે એ હાઈ ટાઈડ ને લો ટાઈડની અંદર આપણા જે સોલ્ટ પેન્સની અંદર આવે છે અને ઇવોપરેશન થયા પછી એમાં જે પ્લાસ્ટિક હોય છે એ બરડ થઈ જાય છે, અને બરડ થઈ જાય છે પછી એ રિફાઇનરીની અંદર રિફાઇન થઈ જાય છે. એન્ડ યુ કેન નોટ મેક આઉટ કે આમાં પ્લાસ્ટિક કયું છે ને આ કયું છે. મેજોરિટી તમે કાઢી શકો, ઘણું બધું તમે ફિલ્ટર નથી કરી શકતા. અચ્છા, હા. તો આપણે અહીંયા આગળ હાઈ ટાઈડ ને લો ટાઈડના દરમિયાનમાં જે हाई टाइड के लो टाइड के टाइम पे जो भी पानी आता है वो सॉल्ट पेन्स के अंदर आता है, और सॉल्ट पेन्स के अंदर आने के बाद वो इवॉपरेशन से जो हमारा सॉल्ट बनता है उसके अंदर वो एकदम डिग्रेड हो जाता है. इट इज़ नॉट इन वे ऑफ सेग्रीगेटिंग. मेजॉरिटी તમે કાઢી ઘણું બધું તમે કાઢી मेजॉरिटी आप निकाल सकते हो, पर कोई कोई होता है वो मिक्स हो जाता है विच इज़ रिफाइंड, बट स्टिल इट इज़ इनटू द सॉल्ट. सो मेजॉरिटी ऑफ सॉल्ट 24 diversified species of salt in which is having contamination found having salt and plastic inside it. So it is one of the reason it is getting into our body is this. Scientists are working on it. Majority of salts have been identified with having contamination in it. So we have to use it in a smarter way, and which is having no plastic involved in it. We should use that. We recommend that, using that. Now comes here is the, till now we had talked about the problems. Now we are going to talk about solutions. અત્યાર સુધી આપણે બધા જ પ્રોબ્લેમની વાત કરી, હવે આપણે સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરીશું એની આપણે વાત કરીશું. Here comes the role of Mission Life, which has been launched by India, which has been launched by our Honorable Prime Minister at Gujarat in Statue of Unity, Kevadia, on 20th October 2022, which has been piloted by Niti Aayog and implemented by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India. The main aim, main હેતુ આ પ્રોજેક્ટનો એ છે કે mobilize the citizen to take individual and collective actions for protecting and preserving our environment for the period of 22 to 27. જાગૃતતા લાવવાનું એક મેજર કામ છે, અને માસ મુવમેન્ટ, બહુ બધા લોકોને એક સાથે નાની નાની વસ્તુ એક્શનેબલ, જે એક્શન ઓરિએન્ટેડ હોય એના માટે આપણે મોટિવેટ કરીશું, અવેર કરીશું, એને ટ્રેન કરીશું, જેથી કરીને આપણે 2027 સુધીની અંદર એવું અવેરનેસ લાવવું છે કે લોકોને સેન્સિટાઇઝ થઈ ગયા છે કે ના આવું કરવાથી આવું થાય છે, એટલે આપણે આવું નહીં કરવાનું. એના માટે સોલ્યુશન આ છે. ઓકે, that is, with India, at least 80% of all the villages and urban local bodies are aimed to become environmental friendly by 2028. 2028 સુધીની અંદર દરેક ગામડાની અંદર, દરેક અર્બન એરિયાઝની અંદર, લોકલ કમ્યુનિટીઝ, દરેક જગ્યાએ આપણે લોકોને મિશન લાઈફની જાગૃતિ ને એનાથી એક્શન્સ આપણે શું લઈ શકીએ એના વિશે આપણે, આ મેઇન એમ છે આનો મિશન લાઈફનો. એને કહેવાશે પ્રો પ્લેનેટ પીપલ, જે એકદમ પ્રોએક્ટિવ છે, દરેક વસ્તુમાં એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થઈને એનું સોલ્યુશન તરફ જઈ રહ્યા છે. આ મિશન લાઈફની અંદર અગર આપણે વાત કરીશું તો 7 થીમ છે. પહેલી આપણે વાત કરશું તો સેવ વોટર. સેવ વોટર એક થીમ છે. બીજી છે સેવ એનર્જી. ત્રીજી છે રિડ્યુસ વેસ્ટ. ચોથી છે રિડ્યુસ ઈ વેસ્ટ. પાંચમી છે અડોપ્ટ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ. ફિફ્થ છે એડોપ્ટ સસ્ટેનેબલ લાઈફસ્ટાઈલ ફોર ફૂડ સિસ્ટમ. એન્ડ સેવન્થ ઇઝ સે નો ટુ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક. આટલી 7 થીમ છે. 7 થીમની અંદર 75 એટલી અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ આપણા ડેલી લાઈફની અંદર, જે આપણે એક્શનેબલ કરી શકીએ છીએ. પહેલી આપણે વાત કરીશું સેવ એનર્જી. એનર્જી બચાવવા માટે આપણે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં તો આપણે LED તરફ સ્વિચ ઓન થવું પડશે. મેજોરિટી ઓફ પીપલ નાવ હેઝ શિફ્ટેડ ટુવર્ડ્સ LED. ઓકે, એટલે એમાં આપણે પ્રોગ્રેસિવ અપ્રોચ છે આપણા કન્ટ્રીનો, અને ઘણા બધા રૂરલ એરિયાઝની અંદર પણ હવે લોકો LED તરફ મૂવ થઈ રહ્યા છે. એટલે એક મેજર છે કે દેટ ઇઝ LED ફ્રોમ LED ટ્યુબ લાઇટ્સ. યુઝ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વેરેવર પોસિબલ. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ તમે જોશો તો આજની તારીખમાં પણ
પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ આપણા અમદાવાદની અંદર બહુ જ ફિઝિબલ છે બધા માટે. BRTS, મેટ્રો, એવરીથિંગ ઇઝ ફિઝિબલ. વી નીડ ટુ ટ્રાય એન્ડ વી નીડ ટુ એડેપ્ટ ધીસ. અગર આપણાથી મેક્સિમમ ટ્રાય બની શકે તો આપણે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો યુઝ કરીશું, જેથી કરીને માસ લોકો એક જ વ્હીકલમાં જશે તો એમિશન્સ પણ ઓછા થશે. અને નાવ અવર BRTS ઇઝ ઓલ્સો ઓન બેટરી વ્હીકલ્સ એક્ઝેક્ટલી. સો આપણે બેટરીઝ પર આવી જઈશું તો આપણે એન્વાયરમેન્ટ સેવ કરી શકશું. સેકન્ડલી, ટેક અપ ધ સ્ટેર્સ ઇન્સ્ટેડ ઓફ એલિવેટર વેરેવર પોસિબલ. લિફ્ટમાં જ્યારે પણ જાઓ દિવસમાં એક ટાઈમ દાદરા ચડ ઉતર કરશો એક ટાઈમ, તો આપણે ઘણી એનર્જી બચાવી શકીએ છીએ. અમે પણ અમારી ઓફિસમાં દિવસમાં એક ટાઈમ કાં તો ઉપર ઓફિસ આવતા અમે લિફ્ટ યુઝ કરતા હોઈશું તો આવતા અમે દાદરા ઉતરીને જ જઈએ છીએ. અમે 8મા માળ ઉપર છીએ પણ છતાં પણ અમે લોકો સાંજના ટાઈમે યુઝ્યુઅલી એલિવેટર્સ યુઝ નથી કરતા. તો એક ટાઈમની એક પર્સનની આપણે એનર્જી ક્યાંક ને ક્યાંક બચાવી છે. બરાબર? તો આપણે નાના નાના સ્ટેપ્સ છે જે તમને એવું લાગતું હશે કે આ તો બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, કહીને છોડી દઈશું, પણ એકવાર આપણે એક્શનેબલ આનું કામ કરશું તો એનું લાર્જર સ્કેલ પર બહુ ઇમ્પેક્ટ થશે. એક એક ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય એવું કહીએ છીએ ને આપણે. તો દરેક લોકો એક એક સ્ટેપ એવો ફોલો કરીશું તો જેથી કરીને આપણે માસની અંદર વેરી સિમ્પલ સ્ટેપ્સ જે આપણે કરીશું જેથી કરીને આપણે એન્વાયરમેન્ટને પ્રોટેક્ટ કરી શકું. નોટ ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ, કોઈ બી વે આની અંદર થઈ શકશે. બરોબર? યુઝ બાઇસિકલ્સ એન્ડ ફોર લોંગ એન્ડ શોર્ટ કમ્યુનિકેશન. આપણે સાંજના સમયે દૂધ લેવા જવું હોય છે, નાની વસ્તુ લેવા તો સાંજે થાય જશું મોડું થયું એટલે સેલ દબાઈને ફટાફટ આપણે દહીં લેવા જઈએ, દૂધ લેવા જઈએ ને એક વસ્તુ ભૂલી ગયા તો ફરી જઈએ ને એમાં આપણે બહુ બધું ફ્યુલ કન્ઝપ્શન કરી રહ્યા છે. તો આપણે આઈધર વી પ્લાન અવર ડે ઇન સચ અ વે કે આપણે એ ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં પહોંચી જઈએ. અગર ના પોસિબલ થયું તો શોર્ટ ટર્મ કમ્યુનિકેશન માટે આપણે સાયકલનો યુઝ કરીએ જેથી આપણી હેલ્થની ઉપર પણ સારી ઇમ્પેક્ટ જોવા આપણને મળશે થોડા ટાઈમની અંદર. ઓબેસિટી એક મેજર પ્રોબ્લેમ છે આપણા કન્ટ્રીની અંદર ને આ વખતે ફ્રોમ અવર નેશન અવર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હેડ ઓલ્સો મેન્શન અબાઉટ ધ ઓબેસિટી. ઓબેસિટી વધતી જાય છે અને ઓબેસિટીને કંટ્રોલ કરવા માટે આપણે હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ અપનાવવાનું ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર? સ્વિચ ઓફ ધ ઇરિગેશન પંપ આફ્ટર યુઝ. ઘણા બધા લોકો ઇરિગેશન પાણી જતું હોય તો જવા દે ને બંધ ના કરતા હોય. શું? તો કે જાય છે ને. શું? તો કે હું ટેક્સ ભરું છું જ ને. તમે ધ અમાઉન્ટ ઓફ ટેક્સ યુ આર પેઇંગ ઇઝ વેરી લેસ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર યુ આર યુઝિંગ. તમે એન્યુઅલી જોતા હશો તો આપણે પાણીનો ટેક્સ ભરીએ છીએ તો પાણીનો ટેક્સનું એટલું બધું કન્ઝપ્શન નથી જેટલું તમે વાપરી રહ્યા છો, એટલી તમને ફેસિલિટીઝ મળી રહી છે. એટલે વી હેવ ટુ મેક અ વાઇઝ ચોઇસ, વી હેવ ટુ મેક અ વે કે આપણે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્ટ કરવું પડશે. પાણીને આપણો યુઝ કઈ રીતે આપણે ઓછો કરી શકીશું, રીયુઝ કેમનો કરી શકીશું, એના તમારે રસ્તા શોધવા જોઈએ. બરાબર? ડ્રાઈવ ઇન કરેક્ટ ગિયર. ઘણા બધા લોકો ગાડી ફાસ્ટ ચલાવતા હોય, પ્રોપર સ્મૂથનેસમાં નહીં ચલાવતા હોય તો પણ આ બધા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. એટલે આ બધા લિસ્ટ ઓફ પોઈન્ટ્સ છે. મારી પાસે પેમ્ફલેટ પણ છે જે હું તમને સેશન પછી આપીશ, જેની અંદર બધી એક્ટિવિટીઝ લખેલી છે જે તમને ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં જ છે તો તમને ઇઝીલી અવેલેબલ રહેશે. ઓકે? નેક્સ્ટ ઇઝ સેવ વોટર. સેવ વોટરની અગર આપણે વાત કરીશું તો એડોપ્ટ, કલ્ટિવેટ એન્ડ લેસ વોટર ઇન્ટેન્સિવ ક્રોપ્સ લાઇક મિલેટ્સ. મિલેટ્સ ઉગાડવા માટે ઓછું પાણીનું જરૂર હોય છે. વીટ અને રાઈસ ઓન એન એવરેજ 1 kg ઓફ વીટ ઉગાડવા માટે તમને 1800 લીટરથી વધારેનું પાણી જોઈએ છે. તો યુ ઇમેજિન ધ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર વિચ ઇઝ બીન કન્ઝપ્ટેડ ઇન ધીસ. જ્યારે રાગી, મિલેટ્સ છે, અલગ અલગ ટાઈપના મિલેટ્સ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. મિલેટ ઈયર પણ આપણે સેલિબ્રેટ કર્યો છે. તો મિલેટ ઈયરની અંદર બહુ બધી મિલેટની વસ્તુઓ જે છે આપણે જે કન્ઝપ્ટ કરી શકીએ વિચ ઇઝ વેરી હેલ્ધી, જે આપણા નેટિવ ને આપણા રિજન અકોર્ડિંગ ગ્રો થતું હોય છે. બરોબર? તો મિલેટ્સ ઇઝ અ વેરી ગુડ ચોઇસ. People should switch on from rice and wheat to millets. Okay? Participate in regular rural water bodies through Amrit Sarovar scheme. There is recharge scheme જે આપણે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટ કરીને આપણે ગ્રાઉન્ડ વોટર લેવલને રિચાર્જ કરી શકીએ છીએ. આવી ગવર્મેન્ટની અલગ અલગ સ્કીમ્સ હોય છે, એની અંદર તમે પાર્ટિસિપેટ કરીને તમે જોઈન કરી શકો છો જેથી કરીને તમારા ફ્લેટમાં કાં તો તમારા બોરવેલની અંદર તમે રિચાર્જ કરીને કેટલા લીટર્સ ઓફ વોટર એવરી મોન્સૂન તમે કરશો ને એનું પણ તમને ડિજિટ મીટર છે કે તમે આટલા લીટર્સ ઓફ વોટર તમે આ વખતે આ વર્ષે રિચાર્જ કર્યું છે અને તમારા ગ્રાઉન્ડ વોટર લેવલ આટલા ઉપર આવ્યા છે એવું તમને શ્યોરિટી સાથે આપશે. ઓકે? દેર આર મીટર્સ અવેલેબલ અને બહુ જ સારા છે અને બહુ સક્સેસફુલી રન કરી રહ્યું છે આ સિસ્ટમ. ઓકે?
People should also participate in mass cleaning events. જ્યાં ઘડી તમારે ક્લીનઅપ ડ્રાઇવ્સ થતી હોય છે. હમણાં રિવરફ્રન્ટ પર જ આપણે જોયું હશે કે રિવરફ્રન્ટ ચોખ્ખી કરવાની હતી ત્યારે રિવરફ્રન્ટનું પાણી બંધ કરી દીધેલું અને રિવરફ્રન્ટની ઉપર બહુ જ બધી નંબર ઓફ NGOs આવીને કામ કરી અને આખું રિવરફ્રન્ટ ક્લીન કર્યું હતું. હવે રેગ્યુલર ક્લીનિંગ અને આપણાની અંદર એક બિહેવિયરલ ચેન્જ લાવશે. શું? બધાને ચોખ્ખું ગમે છે, કોઈને ચોખ્ખું ગમતું નથી એવું છે નહીં, બધાને જ ચોખ્ખું ગમે છે, સ્મોલર ઓર ધ અધર વે. પણ આપણે ચોખ્ખું રાખવા માટે સેલ્ફ કેટલું, આપણે બીજાની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ બહુ છે. તમે આજે કોઈ પણ જોશે આપણે શું તો કે આટલું કરી દેજો ને આટલું કરી દેજો, ના, વાય નોટ? જાતે કરો. જાપાનની અંદર લોકો બધા જાતે જ કામ કરે છે. નો બડી ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન એની વન. એટલે એ કન્ટ્રી વધારે પ્રોગ્રેસિવ છે. આપણે પણ એવા પ્રોગ્રેસિવ બનવાનું છે. સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ, સેલ્ફ, એવરીથિંગ હેઝ ટુ બી ડન બાય સેલ્ફ. કેમ એવું કે આપણે આ કરે તો જ હું કરું? નો, મને લાગે છે એટલે હું કરું છું, મારે કરવું જ જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ ડ્યુટી ઓફ ઇન્ડિયન સિટીઝન. ઓકે, મૂવ ફ્રોમ રાઇસ એન્ડ wheat and cultivate the poise of oil seeds crop system. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ક્રોપ સિસ્ટમ જે તમને સસ્ટેનેબલ હશે, જે આપણે સિસ્ટમને એડોપ્ટ કરવા માટે કહી શકશે, એ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ. ક્રિએટ રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઇન ઓફિસીસ એન્ડ હોમ. યુઝ ડ્રીપ ઇરિગેશન સિસ્ટમ. એગ્રીકલ્ચરની અંદર પણ ડાયરેક્ટલી પાણી કરતાં ડ્રીપ ઇરિગેશન યુઝ કરીએ તો બહુ જ સારું પ્રોગ્રેસિવ આપણને એની અંદર જોવા મળ્યું છે. રિજિયન્સ લાઇક મહેસાણા ઇઝ નાવ ઓલ્સો શિફ્ટિંગ ટુવર્ડ્સ ડ્રીપ ઇરિગેશન, કારણ કે પાણીનો એક મેજર ઇસ્યુ છે. તો અમે લોકો ફિલ્ડ્સમાં વિઝિટ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે મેં ઘણીવાર જોયું છે રિજિયન્સ ઇન આનંદ એન્ડ ખેડા પીપલ આર ઓલ ધો ઇટ ઇઝ અ વેરી ગ્રીન બેલ્ટ, ત્યાં આગળ પાણીની એટલી કમી નથી જોવા મળતી, પણ સ્ટીલ વી હેવ સીન કે ત્યાં આગળ લોકો ડ્રીપ ઇરિગેશનથી બધું ક્રોપ કલ્ટિવેશન કરી રહ્યા છે. ફાર્મર્સ આર નાવ બીન ઇવોલ્વિંગ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. જે જૂના ખેડૂતો હતા એના કરતાં નવા ટાઈપની ડાયવર્સિફાઈડ વેરાયટી ઓફ ટૂલ્સ લઈને સારી ખેતી તરફ મૂવ કરવાનું. અને in next 20-25 years agriculture is a booming industry. એગ્રીકલ્ચરની અંદર ખૂબ જ સારું પ્રોગ્રેસિવ વર્ક થઈ શકશે નેક્સ્ટ 20 યર્સની અંદર, કારણ કે બધા સેન્સિટાઇઝ થાય છે ને બધાને ખબર પડી છે કે આવું ખાવાથી આવું થાય છે, એટલે આપણે આ કરવું જોઈએ. એટલે આપણી ઇવોલ્વ થશે, લોકો બિહેવિયરલ ચેન્જ એમાં આવશે અને ખાવાનું ઓર્ગેનિક છે, કઈ વસ્તુ છે, કેવી વસ્તુ છે, ક્વોલિટી છે કે નહીં, એ બધું તપાસીને ખાશે. ઓકે, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. Pro soak heavy pots, plant and pans before washing them. Do not discard unused stored water every time there is a fresh water coming in taps. ઘણી જગ્યાએ આપણે જોયું છે, આપણે બધા આરઓ સિસ્ટમમાંથી ખૂબ જ પ્રમાણમાં વેસ્ટ વોટર નીકળે છે. નાવડેઝ કેંગન વોટર્સ આર ઓલ્સો વેરી પોપ્યુલર. કેંગન વોટર ઇઝ ગિવિંગ અ હ્યુજ વોટર વેસ્ટ. અને કેંગન વોટરમાંથી પાણી આપણે જે પીએ છીએ કે એમાં આટલા પીએચનું પાણી પીવું જોઈએ, આ છે તે છે, બધું જ વસ્તુ છે. બટ ઇફ વી આર હેવિંગ અ પોટ, માટલું ઘરમાં હશે અને માટલાની અંદર તમે પાણી પોર કરશો તો માટલાની અંદર પોર્સ છે, એટલે છિદ્રો છે. છિદ્રોના કારણે, પોરોસિટીના કારણે ક્લાઇમેટિક કન્ડિશનના હિસાબે ટેમ્પરેચર રેગ્યુલેટ થશે ને પાણી તમને ઠંડુ લાગે છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એમાં ક્ષાર જામી જાય છે. એટલે આપણે એવરી સિઝન, આપણે દિવાળી પર હોય કાં તો કોઈક ને કોઈક ફેસ્ટિવલ એ પ્રમાણે આપણે લઈ આવીએ છીએ અને આપણે એને ચેન્જ કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે. જે તમારું પોટ હોવાથી તમારી પીએચ પણ બેલેન્સ થઈ જાય છે. ઓકે, તો પ્લીઝ મૂવ ઓન ટુ પોટ્સ અને કોપર વેસલ્સ દેટ આર વેરી યુઝ. કાંસાને અંદર બધા પાણી જમવાનું બધા ઇનિશિયેટિવ લોકો હવે લેવા માંડ્યા છે. એન્ડ પીપલ આર નોઈંગ નાવડેઝ સમ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ્સ આર બીન મેડ વિથ કોપર પાઇપ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એટલે જેનાથી એ લોકોની એની અંદર ચોકિંગ પણ નહીં થાય, ક્લિનિંગ પણ ઇઝી થઈ જાય છે. બહુ બધા એડવાન્ટેજીસ છે એની અંદર. ઇનિશિયલ કોસ્ટ બેરિંગ હતું, જેવું પહેલાં સોલરમાં હતું ને કે લોકોને એવું હતું કે સોલરમાં શું કે 2 લાખ રૂપિયા ભરવાના છે, પછી એમાં સબસિડી આપી એટલે સરકારને. એવી રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ રહ્યું છે. ચેન્જીસ આવશે જ્યારે લોકો આને એડેપ્ટ કરતા થઈ જશે. અને પીપલ આર નોઈંગ. કોને ખબર નથી? બધાને ખબર છે આ બધી વસ્તુ જે બોલું છું તમને બધાને, મેજોરિટી ઓફ પીપલ આર નોઈંગ. બટ એને એક્શનેબલ કરવા માટે એક સ્ટેપ આગળ આપણે વધીશું તો આપણે આને એક્શનેબલ બનાવી દઈશું. and that will ultimately lead to a major change in environments. Okay.
આ બધા જ પોઈન્ટ્સ મારા લીફલેટમાં લખ્યા છે. વી વિલ સ્વિચ ઓન ટુ સે નો ટુ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક. હું તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ કહીશ કે જે તમે કવર અપ કરીશું. વી આર રનિંગ શોર્ટ ઓફ ટાઈમ, 7:30 is around to 3 minutes. ઓકે, તો યુઝ ક્લોથ બેગ wherever possible. Every now and then, for every sabji, for every household, minimum 6 to 7 bags per week. હું માનું છું ફ્લાવર એકમાં, ટીંડોડા એકમાં પાપડી એકમાં, આ સેગ્રીગેટ કરવાનું બધાને ગમ્યું, પણ એ પ્લાસ્ટિક બેગને આપણે ચેન્જ કરવું પડશે ક્લોથ બેગમાં, વિચ ઇઝ વેરી વેરી બેનિફિશિયલ. અગર આપણે પ્લાસ્ટિક કન્ઝપ્શન ઓછું કરીએ ને, દેન ઓલ્સો વી શુડ બી પ્રાઉડ ઓફ અવર સેલ્ફ. We are running a campaign and we are also giving free bags, and we are soon we are going to launch a public drive campaign in which we are going to freely distribute the cloth bag to community, where vegetable sellers are being promoted. એમને પણ સેન્સિટાઇઝ કરીશું કે તમે હવે ક્લોથ બેગ આપો, એની પણ કોસ્ટ રિડક્શન આવશે અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એની અંદર પણ પ્રોગ્રેસ તમને જોવા મળશે. હાલ ઇટ ઇઝ બીટ કોસ્ટલી એવું તમને લાગે છે, પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એક જ કન્વિનિયન્ટ આમ મુઠ્ઠામાં આવી જાય ને એવી જ છે બેગ. હું રોજ મારી બેગમાં લઈને જાઉં છું અને ઘરે જતાં વેજીટેબલ્સ એમાં જ લઈ જાઉં છું અને ઘરે જઈને એને સેગ્રીગેટ કરી દઉં છું. એના માટેની પણ બેગ્સ મળે છે કે જે ક્લોથ બેગ હોય, જેને આપણે મૂકી શકીએ. વેરી વેન્ટિલેશન, ગુડ વેન્ટિલેશન, તમારું બગડશે પણ નહીં. વેજીટેબલ્સ પ્લાસ્ટિક બેગમાં મૂકી રાખશો, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એની અંદર મોઇશ્ચર ને બધું થાય છે. ઇટ ઇઝ અલ્ટિમેટલી ડિગ્રેડિંગ દેટ ફૂડ. ઓકે, સો ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તમે આ બધું ચેન્જ જોવા મળશે અને તમારે ક્લોથ બેગ તરફ શિફ્ટ થવું જોઈએ. કેરિંગ યોર ઓન વોટર બોટલ વેરેવર પોસિબલ. જ્યાં પણ જાઓ તમે પોતાની વોટર બોટલ લઈ જાઓ. ઓકે, વેર વી આર સપોઝ ટુ ટેક અવર સ્ટીલ વોટર બોટલ્સ વિથ અસ. નાવડેઝ એક સ્ટેટસ થઈ ગયું છે કે પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ તમે જ્યાં બી જશો તો નાની બોટલ્સ આપશે લેશો. દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ હાઇજીન એન્ડ સ્ટેટસ. વી ડુ બિલીવ હાઇજીન ઇઝ અ મેજર ઇશ્યુ. હાઇજીનને મેન્ટેન કરવાનું કામ પણ આપણું જ છે. સેલ્ફ ડ્રીવન. 9:15 ઉઠતા હોય તો 9:15 વાગે ઉઠવાનું, 9 વાગે ઉઠો તો 8:45 ઉઠવાનું. ધીમે ધીમે થોડું ચેન્જ લાવીશું તો આપણી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ થશે અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ઇફ વી બિલીવ કે આ મારે કરવું જોઈએ ને મારાથી જ આ ઇમ્પેક્ટ થશે, તો આપણે વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ હ્યુજ ચેન્જ ઇન ધીસ. ઓકે, રીયુઝ ગ્લાસ કન્ટેનર્સ, પેકેજિંગ પ્લાસ્ટિક આઇટમ ફોર સ્ટોરેજિંગ. તમે જોયું હશે કે ટપરવેર ને બધું બહુ જ એક્સેસિવ અમાઉન્ટમાં યુઝ થયું છે અને લોકો વાપરે છે. બટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પીપલ આર સ્ટીલ નાવ રિયલાઇઝિંગ એન્ડ દે આર મૂવિંગ ટુવર્ડ્સ નાવ બેક ટુ ગ્લાસ વેસલ્સ. કાચના ડબ્બા આવી જશે, કાચના વેસલ્સ આવશે, ડબ્બા તમારા સ્ટીલના હશે. તો આ બધું પ્રોગ્રેસિવ છે. તો એની અંદર તમારે પણ ઇન્વોલ્વ થઈને તમારે પણ એક્ટિવ ઇન્વોલ્વમેન્ટ આપવાની જરૂર છે. People prefer non-plastic, eco-friendly cutlery during gatherings. Major events ઘરમાં બી કોઈ પ્રસંગ હોય એટલે now people are very much aware કે એ લોકો શું કે વાસણો ધોવા ના પડે, આપણે ડિસ્પોઝેબલ લઈ આવીશું. પણ ડિસ્પોઝેબલની અંદર પણ 2 ટાઈપના આવે છે. એક છે થર્મોકોલવાળું ને એક છે બગાસીની પ્લેટ્સ આવે છે. We should move towards બગાસી પ્લેટ્સ. People are using and it is very cost efficient now. જે બનાનાના સ્ક્રેપમાંથી બને છે, બનાનાના સ્ટેમમાંથી બને છે, બનાના સુડો સ્ટેમમાંથી બને છે. એમાંના ફાઇબર્સને ભેગા કરીને એનાથી પ્લેટ્સ બને છે, બાઉલ્સ બને છે, કટલરી બને છે. વી શુડ મૂવ ટુવર્ડ્સ ઇટ્સ. નેવર એવર યુઝ પ્લાસ્ટિક વેસલ્સ, પ્લાસ્ટિક કટલરીઝ whenever you are using, because તમે ગરમ ખાવાનું નાખશો, that styrofoam plate is not that relevant to eat. If it is heating, it is going to release some chemicals and there is a reaction. એ તમારા ફૂડમાં જશે તો ultimately it will be going to your body and you will have cancer like diseases. એક ડાયરિયા થવું સિમ્પલ છે. પાણીની બોટલ અગર તમે એમાંથી ના પીઓ નોર્મલ ગ્લાસમાંથી 3-4 દિવસમાં સરખું થઈ જશે. પણ એકવાર કેન્સર આવી જશે ને તો entire system is going to get a huge trouble. Everyone knows it. Okay, so use menstrual cup instead of sanitary napkins. It is also a big problem. Sanitary pads are big problem. જ્યારે આ બધા વેસ્ટ કલેક્શન સેન્ટરમાંથી જ્યારે લોકો વેસ્ટ કલેક્ટ કરીને આવે છે અને એક જગ્યાએ જ્યારે એને સેગ્રીગેટ કરવાનું આવે છે, the sanitary napkins are a huge problem. એના માટે પણ બાયોડિગ્રેડેબલ બામ્બુ sanitary napkins are available. Same cost, same quality, very good, very flexible. We have recently visited Vibrant Gujarat and ત્યાં આગળ એનો સ્ટોલ હતો and we are very
proud of it that bamboo century napkins are very cost efficient and same as the price. So very good quality as well, and we are soon going to have some mega events and lokana invite karsu. So please try to visit whenever it is feasible for you. Recycling plastic over virgin plastic wherever possible. There are so many things I will try to shift towards it. Adopt sustainable food system. Millet based, and millet should be included in our diet. People have millet year celebrate કરવાથી બહુ બધા લોકોનામાં મિલેટની જાગૃતતા આવી છે તો મને દેખાય છે. Everyone is talking about millets. રાગીના ખાખરા આવી ગયા છે, જવારના ખાખરા આવી ગયા છે, અને people are now talking about millets. પહેલા millets હતું પણ કોઈને જાણ નથી, રાગી હતું પણ કોઈને ખબર નથી, બટ આ મિલેટ યર સેલિબ્રેટ કરવાથી લોકોમાં જાગૃતતા તો આવી છે એ તો મને દેખાય છે. દિવસમાં એક ટાઈમ લોકો મિલેટની ખીચડી ખાતા થઈ ગયા છે, and that is very very healthy. Try once. Different type of millets are available in the market અને દરેક ઇઝીલી સ્ટોર્સમાં મળી જાય છે. ગ્રોસરી સ્ટોરમાં, ડીમાર્ટ્સમાં, બ્લિંકિટ બધાની અંદર તમને મળી ગયું છે. બહુ ઇઝી એક્સેસ થઈ ગયું છે મિલેટ્સનું પણ. ઓકે, ફૂડ કમ્પોસ્ટ એટ હોમ. ઘણા બધા લોકો હજુ પણ વેસ્ટ સેગ્રીગેટ નથી કરતા. રોજ જે સવારમાં તમે સાંભળો છો ને રોજ જે સવારમાં તમે ઉઠો છો પણ એના જ અવાજથી મારા ખ્યાલથી. ઓકે, અમદાવાદની અંદર પહેલાંની જેમ કોઈ પણ ચાર રસ્તા, કોઈ પણ ખૂણા ઉપર તમને હવે કચરો જોવા મળતો નથી, ઢગલા જોવા મળતા નથી. અને પીપલને સેન્સિટાઇઝ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ કીપિંગ અ હ્યુજ એફર્ટ. ગાડીવાલા આયા ઘર સે કચરા નિકાલ, વેસ્ટ સેગ્રીગેશનની પણ એમાં વાત કરે છે. સોંગ્સ પણ એવા મોટિવેશનલ બનાવ્યા છે કે લોકો સાંભળીને થોડી જાગૃતતા આવે. સ્ટીલ થોડીક આપણે એફર્ટ કરીશું ને તો જે રેગ પિકર્સ છે, જે એમાં જે કામ કરે છે એના માટે થોડુંક કામ ઓછું થઈ જશે. આપણે વેસ્ટ સેગ્રીગેટ કરીશું તો ડ્રાય અને વેટ વેસ્ટ આપણે છૂટો કરી દઈએ. અગર એ આપણે કરી દઈશું તો આપણું મેજર અચીવમેન્ટ થઈ જશે. પછી ખાતર બનાવવા માટે તો સરકારની પાસે બહુ બધા ટેકનોલોજીના માણસો છે, એની કમી જ નથી. પણ એક સ્ટેપ કે સેગ્રીગેશન ઓફ વેસ્ટ, ભીનો અને સૂકો કચરો, બ્લુ ડોલ અને ગ્રીન ડોલ, બધાને ખબર છે, બધાને મળી પણ હશે, પણ એક એક્શનની જરૂર છે જે તમે હવે કરી શકશો. બરોબર? પ્લીઝ મોટિવેટ યોર સેલ્ફ એન્ડ પ્લીઝ ટ્રાય ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધીસ. ધીસ વિલ મેક અ હ્યુજ ચેન્જ ઇન અવર કન્ટ્રી, ઇન અવર region, in our area, and we should be proud of it. Okay, કિચન ગાર્ડનિંગ છે, કિચન ગાર્ડનિંગ કરવાનું છે, ગ્રો યોર ઓન ફૂડ. એમાં પણ બહુ મજા આવે છે, બહુ બધું શીખવા મળે છે. એક છોડ ઉગાડો, તમે લાઈફમાં એક છોડ ઉગાડો, તમને બહુ પેશન્સ શીખવા મળશે. આ ઉગતું નથી, રોજ આટલું જ છે, પાણી નાખ્યા રાખું છું, ફ્રસ્ટ્રેશન આવે છે. ટ્રાય ટુ ગ્રો વન ટ્રી, ટ્રાય ટુ ગ્રો વન સેપલિંગ એટ હોમ. યુ વિલ કમ ટુ નો કે આ એક ઝાડને કાપવા માટે ખાલી એક ધાર્યું લગાવવાની જરૂર છે, પણ આને ઉગતા ને આની પરના છોડવાને એક લીફ આવતા માટે કેટલી વાર લાગે છે. ઓકે, પ્લીઝ પ્લીઝ એવરીવન, એક પેડ માં કે નામ કેમ્પેન ચાલે જ છે. વેન એવર યુ આર ફિલિંગ કે અમને ઝાડ રોપવું છે, તમને જગ્યા દેખાય છે, કોલ અસ. We will take a picture of you and we will post on our social media as well and on our ministry website as well. So you have joined this campaign, okay? And this is a huge opportunity for everyone કે તમે બધા એમાં join થાઓ. Okay, running out of time. બહુ બધું કહેવાનું છે. Reduce waste, બરોબર? E-waste ની અંદર આપણે waste degradation આપણે home composting કરવું જોઈએ અને બધું જ એની અંદર છે. પેલા leaflet ની અંદર આવશે. એક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે વસ્તુ હશે, એડોપ્ટ હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ્સની અંદર મિલેટની વાત કરી છે. પછી મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ, બધાને ખબર છે, નીમ, તુલસી, ગિલોય, મીન્ટ, કરી લીવ્સ, અશ્વગંધા અને ઘણી બધી ઔષધિઓ વિશે તમે બધા જાણો છો. બટ હેવ યુ એવર ટ્રાઈડ કે તમારી આસપાસની ગવર્મેન્ટ નર્સરીની અંદર ફ્રીમાં મળે છે? અરડુસી બધાને ખબર છે, જે ગળું ખરાબ થાય તો આ કરવાનું, પેલું કરવાનું, મધ હળદર ખાવાનું, ના કરવાનું, બધું ખબર છે. એક્શનેબલ થઈએ, બરોબર? ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની નર્સરીની અંદર એટલા બધા મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ, એટલા બધા ફ્રીમાં સેપલિંગ્સ આપે છે ગવર્મેન્ટ કે તમે રોપો, અમે આપીશું. ઉછારેલા છોડ તમને આપશે, 10 ફૂટના, 15 ફૂટના, 7 ફૂટના, 5 ફૂટના. પછી તમે જશો એટલે તમને ધીમે ધીમે એની બાજુમાં પાંજરું લગાવવા માટે બી કોઈ માણસ મળી જશે. થોડોક પ્રયત્ન કરીશું તો કોઈક ડોનર પણ મળી જશે. આવા નાના નાના એફર્ટ આપણે કરીશું તો આપણે એક મોટા સ્કેલ ઉપર મોટી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શનની અંદર આપણે આપણું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપીશું. ઓકે,
reduce e-waste. This is a very very sensitive and a major topic. લોકોના ઘરમાં, દરેકના ઘરમાં એક તો બગડેલો ફોન છે, દરેકના ઘરમાં એક તો બગડેલું ચાર્જર છે, બરોબર, કેબલ છે, ના ભરેલો ભેગું કરીને મૂકી દેવાનું એક જગ્યાએ, પછી આવતી દિવાળીએ કાઢવાનું, પછી જોવાનું કામ કંઈક લાગશે. આ સંગ્રહખોરવાળી નીતિ કાઢી નાખવાની અને આ બધો જે વેસ્ટ જે છે એને તમે રજિસ્ટર્ડ વેસ્ટ વાળાને આપી આવો, કાં તો નજીકમાં કોઈ ભંગારવાળો હશે એને પણ આપી આવશો તો પણ મેજર કોન્ટ્રીબ્યુશન. ભલે તમને એમાંથી એવું છે કે એમાંથી પૈસા મળે છે આપણને, પણ ટ્રાય ટુ મેક અ પ્રેક્ટિસ કે તમારી ઘરમાં અનનેસેસરી વસ્તુ નહીં ભેગી કરી રાખો. તમે વિચારો, હું જ્યારે બી રસ્તામાં જાઉં ને મારા મગજમાં હજુ પણ આવ્યા કેટલું બધું સ્ટીલ છે આપણી પાસે. સ્ટીલની તો આપણને અછત દેખાય જ. તમે જો સ્ટીલનું કેટલું કન્ઝપ્શન છે, કોઈ બી વસ્તુ તમે જોશો એમાં સ્ટીલ તમને દેખાતું જ હશે. તમે વિચાર કરો, આ નાનું 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 બધું ભેગું કરીશું તો કેટલું બધું છે. એક જ એરિયામાંથી આપણે જોશું તો કેટલું નીકળી આવશે. અનનેસેસરી વેસ્ટ. તમારા ઘરમાં પણ લોકોની પાસે ભેગું કરેલું ના કામનું વેસ્ટ બહુ પડી રહ્યો છે. ટ્રાય ટુ ક્લીન. એ આવવાનું જ છે, જેમ આપણે રિક્વાયરમેન્ટ થશે એમ આપણે લાવીશું, પણ એને સંગ્રહ ના કરી રાખો, એને જગ્યાએ એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. કેટલા બધા પાસે એક્સેસ ક્લોથ્સ છે, એક્સેસ ક્લોથ ડોનેટ કરી દો, જે જરૂરિયાતમંદ હોય એને પહોંચાડી દો. તમને એવું લાગે છે કે હવે મારો ટાઈમ થઈ ગયો છે સ્વિચ કરવાનો અને હવે હું આઈ એમ નોટ ગોઈંગ કમ્ફર્ટેબલ અને મને એવું લાગે છે કે આ આના માટે ઉપયોગી છે, ટ્રાય ટુ મેક એન એફર્ટ. ડોનેટ, શેરિંગ કરવાની એક આવડત આવશે, શેરિંગ કમ્યુનિટીની અંદર એક મેસેજ પહોંચશે. થોડા ઘણા 4 જણના કપડાં ભેગા કરશો તો એવરી દિવાળી પર તમને લોકોને આપવા માટે લોકોને કપડાં ઇનફ થઈ જાય છે. પ્લીઝ ટ્રાય ટુ મેક અ હેબિટ ટુ ડોનેટ ક્લોથ્સ wherever possible. Donate whatever things which is not of your use at this point of time. Okay. Last but not the least, it is a fundamental duty of every citizen of India according to the Article 51A. આપણા આર્ટિકલની અંદર એઝ અ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા આર્ટિકલની અંદર લખેલું છે ટુ પ્રોટેક્ટ એન્ડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ ઇન્ક્લુડિંગ ફોરેસ્ટ, લેક્સ, reserves and wildlife and to have compassion for all the living creatures. એટલે એવું ના કહેવાય કે ભાઈ આ બધું મારું કામ નથી. It is a duty of every citizen of India to protect our natural habitats and have compassion towards all the living creatures. એટલે એવું ના કોઈને બી અમારી જોડે ઘણીવાર એવા એક્સપિરિયન્સ થયેલા છે કે અમે કહીએ કે આવું તમે ના કરશો ને ટેક્સ ભરું છું. નો, it is not like that. It is a duty of every citizen of India કે we have to protect our environment. એ આપણે એક મોટિવ ને એક સેન્સિટાઇઝ કરવું પડશે લોકોને, એક જાગૃતતા માટે એક ફાયર હોવી જોઈશે. અગર તમે આ કરી જશો તો તમે કમ્યુનિટીની અંદર પોતાના રિજિયન્સની અંદર સારું એવું કામ કરી શકો છો. Okay, that's end of the topic and that's end for the session from my end. I hope everybody have liked the session અને તમને ખૂબ મેં મોટિવેટ કર્યા છે એવું માનું છું અને I want some actionable work. અને if you are willing to do any sort of work, please try to reach us. We are very much proactive in doing any of the thing in conservation of environment. તમે અમને બોલાવો, અમે આવવા માટે રેડી છે. વી હેવ ઇનફ ઓફ ટાઈમ. અમારી પાસે અલગ અલગ વેઝ છે. તમે ફ્રી હો તો અમારી પાસે બેસવા પણ આવો, આપણે વાતો કરીને પણ લોકોને તમે બીજા 4 જણને કહેશો તો મારા વોલેન્ટિયર બેઝ ઊભું થશે ને મારી પાસે કામ કરવાના લોકો ભેગા થશે. બરોબર? આઈ વોન્ટ ધીસ થિંગ. ઓકે, પ્લીઝ, એન્ડ આઈ વિલ સર્ક્યુલેટ ધીસ લીફલેટ અમોંગ યુ. પ્લીઝ તમે લોકો લઈ શકો છો, જેની અંદર 75 વેઝ છે. ઓકે, 75 વેઝ છે જેની અંદર તમે યુઝ તમે કરી શકશો ડેલી લાઈફની અંદર. ઓકે, અને પ્લીઝ 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 તમે સોશિયલ મીડિયા બધા વાપરો છો, પ્લીઝ ઓપન યોર ફોન એન્ડ પ્લીઝ ફોલો અસ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ એન્ડ ફેસબુક. CERCEIACP ઇઝ ધ પેજ. ફેસબુક ને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મળી રહેશે. રેગ્યુલર એક્ટિવિટીઝ અમે મૂકીએ છીએ, ક્વિઝ મૂકીએ છીએ, સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ, ફ્રીમાં સેશન્સ કરવા જઈએ છીએ. તમારા સોસાયટીમાં કરવું હોય તો પણ મને બોલાવો, તમારા ફ્લેટમાં કરવું હોય તો મને બોલાવો, તમારા આજુબાજુના ગાર્ડનમાં કરવું હોય તો પણ મને બોલાવો, હું આવી જઈશ. એ મારી શ્યોરિટી. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. If anyone has questions, we can take 2 to 3 questions.
Be fast. Yeah, please. Madam. Sorry. Huh. We have not tested yet. We need to go with the standard SOPs in which testing is to be done. તમે ટેસ્ટ કરાવો NABL accredited લેબમાં તો તમને ઘણું ખબર પડશે. I cannot comment directly on it, but you need to test everything whatever is available in the market right now. Okay. તમે સોલ્યુશન માટે એ વાત કરી સોલ્યુશન વોટ વિલ બી ધ સોલ્યુશન ફોર ઈચ વન કોઈ બી સેક્શન 51 તમે હમણાં પોસ્ટ કરી વોટ ઇઝ કોન્સ્ટિટ્યુશન વન હુ ઇઝ બોર્ન ઇન ભારત નોટ ઇન ઇન્ડિયા ઇન્ડિયા હેઝ ગોન 1947 અને હવે આપણે 47 માટે બધું કે નરેન્દ્ર મોદી બહુ બધાને કે ઓલ આર અવેર not to do. They are more what not to do. Despite they are aware, they are doing the same thing. I general what karo. So what would be the solution? What will legal solution? Each one, the one who is born as a citizen in Bharat, and it is a learning lesson. Actually, even for a child who is not 5 years old. અવેરનેસ તો એક આપણે કરીએ જ છે, બધાને ખબર બી છે, બટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક હોમની Okay, Nirubai, હા. હું તમને સામે કહી દઉં. હમ બરાબર છે સ્વશિસ્ત ગુજરાતીમાં એને આપણે સ્વશિસ્ત Yes, આ yes. વસ્તુ છે હમ. પ્રકૃતિ હમ એક તો પ્રકૃતિ સંસ્કૃતિ અને વિકૃતિ હમ દરેક આપણે આ જાણીએ છીએ એમાં આપણે શું કરવું કે સ્વશિસ્ત એટલે સેલ્ફ યસ સેલ્ફ ડિસિપ્લિન that means એ જે માણસ પોતે આચરણ જે કરી શકે ને હમ. નો નીડ ટુ રેગ્યુલેટ તમે જે આ વાત કરો છો એટલું બધું ઊંડો હમણાં ટ્રાવેલિંગમાં છેક મદ્રાસ સુધી જઈ આવ્યા હતા રેલવેમાં ને બધામાં જો કોઈ બી પંચાયત આ જે તમે જુઓ છો કેટલું બધું પ્લાસ્ટિક નીકળે છે એક્ઝેક્ટલી અને મારી પાસે જે આવ્યું કે આમ ગઈકાલે વાઇલ્ડ એનિમલ્સ અને જોગ્રાફી નેશનલ જોગ્રાફી જે આવે છે કેટલું બધું તમારે પેલી Excuse- માથે Excuse me, sir. We have very short time. So be specific to the question you will answer. So once the session is Thank you, over, sure, then you sure. can have discussion for that. સોરી દેટ ઇઝ રિટન ઓન અવર લીફલેટ ઇવન એમાં લખેલું જ છે અમારો નંબર પ્લીઝ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ ઓકે યા શ્યોર એન્ડ યુ કેન કમ ટુ અવર ઓફિસ એઝ વેલ યસ તમને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડનું એક લિસ્ટ જાહેર કરેલું જ છે દરેક એરિયા વાઇઝ હોય છે ઇફ નોટ ધ રજિસ્ટર રિસાયકલર્સ તમે કોઈ પણ ભંગારવાળાને ત્યાં જઈને આપશો ને એ બી અલ્ટિમેટલી તો ત્યાં જ જવાનું છે ઓકે સો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ મેક કે તમે રજિસ્ટરવાળા પાસે ભલે ના મળ્યો આજુબાજુ ઘરની આસપાસ રેક પિકર્સ બી મળી રહેશે કે જે તમે એને આપી શકો ઓર એલ્સ તમારી આજુબાજુ કોઈ એવો વેન્ડર હશે કે જે વેસ્ટ કલેક્ટ કરતો હશે એ એરિયામાં If not, you can write it down. You can write it down 87 58 54 1914. Please try to communicate in between 10:30 to 5:30. Okay. 87 58 54 1914. ઓકે અને આઈ એક્સપેક્ટ કે તમે કોલ કરો તો એવું કહો કે મારી ત્યાં આગળ અવેરનેસ સેશન કરવા માટે આવો સોસાયટી કમ્યુનિટી જ્યાં લેવલ પર બોલાવશો હું આવી જઈશ ઓકે બિટવીન 10:30 to 5:30 પ્લીઝ યસ this is my personal number okay my office is having another number that I am not remembering right now but please try to communicate I will give my office number as well yes oh I cannot comment directly right now but પ્લીઝ તમે જ્યારે બી કોઈ બી વાંચો કોઈ બી વસ્તુ લો તો એની પાછળના લેબલ્સ જરૂરથી વાંચો એ લેબલ વાંચશો એની અંદર ઘણી બધી માહિતી મળી રહેશે અને તમે થોડુંક એમાં એનાલિસિસ કરશો તો તમને જેટલી બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે આપણી બોડીની અંદર સોલ્ટનું પ્રમાણ જેટલું જોઈતું હોય એની લેવલ્સ પણ લખેલા જ હશે તમને તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ રીડ ધ લેબલ્સ અને ટ્રાય ટુ મેક અ વાઇઝ ચોઇસ આઈ કેન નોટ કમેન્ટ ડાયરેક્ટલી કે તમારે બધા સોલ્ટ્સ હજુ સુધી ટેસ્ટેડ નથી થયા જ્યારે પણ ટેસ્ટ કરશે અને કોઈ રિપોર્ટ આવશે તો તમને ડેફિનેટલી જાણ કરશું થેન્ક યુ સો મચ યા
Thank you, everyone. Thank you, Mrs. Sweta Mahajan and Dr. Neil Talati. It was very in-depth, interactive session, very knowledgeable session. We hope to have such sessions also on different subjects in future at AMA. And on behalf of AMA, I request you all to follow us on social media, on Facebook page as well as Instagram. And once you register with AMA, you will keep on getting the updates about the such new programs. Normally on Thursday, Friday, Saturday evening, we have such programs which is open session. So please do visit AMA website and follow us on social media. Thank you once again.